بسم الله الرحمن الرحيم. كرر المعلومة كي يزداد معلوما وكرر الوضوح كي يزداد وضوحا. يعني اللي جمدر بخيرك مركز ده وجه عصب جاه عصب كلمة عصب خير عصب إما كان قولوا إنه حيس قبني هذا مفاجئ مرة ما أنا مكرمس أيام كسر دوين يا واي كوبان تاي عاد بيو كوبان تاي سين عشرة ويا عنه كدبنا هردة ويا عنه waxaan ku soo dhaweynayaa الشيخ محمد إبراهيم جامع أمين عامك رابطة معاهد الشرعية أيام ku soo dhaweynayaa كلمة قيمة بدن شيخ ku soo dhawow waa sheekh ayagii nawaday anigana waa sheekhi maxad dacwa igu sababta ahaa inaan galo runtii basma latiifa buu nafteyda ku leeyahay ilaahay dambigiisa ha dhaafo halkooda igu hawl yartay soo ma kamad ma gaaraysa soo kacaan waa sax waay hadalkuna taagnidu ku yaraadaayo بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كل وقت غير توس وحنو جري دونا موضوعنا رابطة المعاهد الشرعية أهداف تيدا أدينو كوريسين وحنكو مثال لها نين قضايا أو خير بدن أقول كان إلهي سبحانه وتعالى وفديدي دمر بدن أو أود بدن دالي قول سدي ملك الدوان يكون كلافافين عرورتيسي أو كبغي عرورتيسي أساديس كرم ويان أنبايس برم ويان إن الدباطية ضيع عادية كتماده تاو حنوقع صعدة حقيقة معاهد الشرعية بلو جودي واحد كوب بالعمان أو مقالوينك يقبلوا ذكر الدوان يكجب بالعمان أيضا عد ولبا إسكيد إسكو حلقانتي مردحة أيه وقادين علماء إلهي سبحانه وتعالى هبركيه إن باهي بدن الله قبوا إن معاهد الله إسكو حلو لما كن يكوبي طبعا كي وحكد عاي هرجيسا شر آديات قيام بدنا وإن وركرنا هل دور كي علماء الصوماليات ويسكوي مادين وحكى صباحي شركة إن لا أساسه رابطة المعاهد الشرعية أياك صباحي الحقيقة وارك شركة كل دلاتي رابطة المعاهد الشرعية أهداف تيدا وحنفل إياه نشر العقيدة الصحيحة إعداد جيل من العلماء تقوية اللغة العربية الارتقاء بالمستوى الإداري والتعليمي كمدبوها وأهداف كوبا إن شاء الله تعالى وحي تفاصيلنا موقع وآددين تباية موقع رابطة المعاهد الشرعية أي تفاصيل شعكات لسان دونتان نسيب وناك مشرف كي موقع أنا وحويا واوي نلتشوغا شركة وحلقة رقوا أنا يسكوا ضبران أستاذ عبد ولي أن تعالى إنه يستاجوا وأبوه يسركان أيها إن شاء الله تعالى وشيخ مشركين موقعنا إنه سمين تبغانا قعنت كوي برنامج 6 وصاع وقدر الدونتان آديات بمهم طيارين تاس أدان كجدبو أهداف تاس ونيدين حالين يو حويا إن بدنا هلك أولا نقطان وحاجرة وحيالا إن أوران كرنا تضلعاتك يوحيالا ذا يهكسن يسو رابطه ومحي وحيالا ذا إن شاء الله تعالى تعيشين حقيقي سو وقتيا صو صعدة وحكم ذا إن للسمايو تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد الشرعية وخريجيها وحكم ذا السعي إلى تحصيل منح دراسية لخريجي المعاهد وحكم ذا السعي إلى إيجاد علاقات مع المؤسسات التعليمية والدعوية في العالم الإسلامي إنه كلمة
السعي إلى افتتاح معاهد شرعية في جميع المدن في البلاد وحيالله كلا إنه يكسنا إنه إن شاء الله تعالى وحكمده توفير طباعة المنهج باسم الرابطة إنه هلا توحيد امتحان الشهادة وحكمده السعي لحصول أكثر عدد من المنح الدراسية من الجامعات الخارجية إن شاء الله تعالى إلى إنه حقيقية فتح مراكز جديدة في المناطق النائية وتدلعات كنا فتح معاهد في العالم عن طريق الجاليات الصومالية عالم كواحد مدام إلها دتك وجوحه قبضا دعوة الإسلام كعنت كواي كمتاي جاليات كنا دتك لدون يو إن علماء نقدان ورجع معاهد كصوب حي رجع الله متك إن شاء الله تعالى هيكل كيداري الرابطة ضايع ديسنت هاي waxay leedahay raabidadu saddex majlis المجلس التأسيسي وكبار العلماء البلاد كمدا مجلس الأمناء iyo مجلس تنفيذية أعضاء إدارية وحويان انتهى نوم وغطى إن شاء الله تعالى وأنا يدي لودة جوغان شركة مكاتبتا صدح ذا جنوب يا شرق يا شمال وحويان صدح ذا شيخ باكا كلام مسؤولة أحمد فارح قراسوي نلتشوغا شيخ صالح ومدير معهد السنة في مقدشو عبد الرحمن آدم عيقة ومؤسسين تايا معلمين تا معهد الدعوة وهي هي وحن كسر علين لها مجلس كتنفيذي انت نظافة داين يستاغان الشيخ أحمد عبد السمد محمد إبراهيم شامي وأخوكم إذن الله الله عبد الله إبراهيم يوسف أبو المعالي الأمين السري عبد الرحمن محمد سيقالي ومسؤول مكتب الامتحانات الرابطة مركان إن شاء الله تعالى سداس أيو قرن دونتان علماء مسؤول مكاتبتا قار كان بقى قاليمتا waxay nagala joogoon Sheekh Ahmed labadii sheekh ay kala way naga maqan yihiin Sheekh Ahmed way injaazaad maxay qabatay raabidadu waa wax la isweydiin karo oo bal raabidadaasi dhalatay maxay qabatay injaazaadka oo kulli aan ahayn intii looga baahnaa laakiin waxyeelada ay noo qabsameen bifadli Ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa kamida tawxiid almanhaj ad-dirasi lilmacaahid at-tabi'a lirabida حقيقة منهج كيما عاهد ويكون شقيان ومديسين يهي وكو وحكمد عقد عدة مؤتمرات شرار كاي قبطي رابطة وحكمد كو مؤتمر كي تأسيس غير جيسال قبطي لما كن يكوبي طوانكي وحكمد مؤتمر كي قروا القو قبطي وذيوكاها شيخنا رحمه الله تعالى شيخ عبد القادر نور فارح وحقا تابرنا اي قاتين معمولياشو شرنا waxaa ka mid ahaa shir lagu qabtay Maka oo sanadkii hore maamulka raabidooda isku yimaadeen waxaa jiray mu'tamar kale oo hamishiya oo Hargeysa lagu qabtay sanadkii hore oo mudaraha macaayidintooda ugu badani dowra ay kaga soo qayb galeen hamishkiisa ahaa aqdu dowraad tadriibiya ayaa jiray دورات كتدريبها وحكمها دورة تدريبية لمدراء المعاهد في هرقيسة وأنا كيلو أساسي رابطة وحشري دورة لمدراء المعاهد في قروة وشركة أيضا للسعودي وحشرتي دورة تربوية لمدراء المعاهد وبعض الأساتذة أيضا سنة كي هراء كدعدي هرقيسة وأي بحنيين علماء سعوديين لجنة الدعوة في إفريقيا أي شري سقنا إن شاء الله تعالى وحيسكت إلي رابطة وفود إني دبد ودرته وحشري وفتي جبوتي الله دري كناسي سعودي إلا يمني نقارو لكن أيو سورتقل ويدي إنه جبوتي دافو شيخ أحمد قراسية كم دهايان شيخ إبراهيم أحمد حرسي وحكم ده وفتي تجي السودان وشيخ أحمد هو قابنا أيي وعلاقات بدن حقيقة سوسمي جامعات كي جمعيات كا يعني دعوي ودن كاكتشرة وحكتشري سعودي أو موسم كي حجكا ما لب أي باخدين علماء إلا كل من المسؤولين ترابطه وحكتشري استقبال وفود من السعودية
gaar ahaan aljaamica alislaamiya sidii sheekhii macadka sheekheena sheekh cabdinaasir uu marti qaaday ee halkan inoogu yimid sheekh xamed hargeysana maktabka raabidadana booqday iskuna dayey markaa inuu saciyo bal ardayda minax sidii loogu heli lahaa insha allahu tacaala welina aynu sugayno warkeeda waxaa ka mid ahaa wafdi ka socday lajnatu dacwa fi afriqiya oo iyadana insha allah ka mid ahayd qoladaan tilmaamnay inay dowladayna siiyeen waxaa ka mid ahaa sheekh kale oo sheekh yaxya alyaxya ayaa ka mid ahaa oo isaguna yani waxa weeyaan culimo kale oo la socotay ay raabidada warbixin badan laga siiyey waxaa ugu dambeeyey sheekh kaloo hargeysa nagu soo booqday oo duruus bixinayey waxaa duruustiisa lagu iclaamiyey wuxuu ahaa taxta ishraaf amba ricaayati raabidat almacaahid alsharciya waxaa ka mid ahaa xaqiiqatan waxyaalada ay wufuuddaasi qabteen in mararka qaarkood sidoo kale loo sameeyey cilaaqaat iclaamiya maca qanaat almajdi qolo wafdi ka socday oo hargeysa oo kale nagu soo maray oo macad dacwo soo booqday wufuuddaasi waxyaalahay soo qabteen waxaa ka mid ahaa heshiisyo ay la soo galeen jaamacadaha suudaan ku yaala oo 10 arday oo minaxay noo ballan qaaday oo insha allah daba soconno waxaa ka mid ah waxyaaladii la qabtay injaazaadka star shahaada musadaqa min qibali wasaarat الtarbiya والtacliim alcaali oo arday badan ay qaateen waana insha allah wixii faahfaahina waa la weydiin karaa mas-uul maktab imtixaan inshaa mowqic liraabida nashri المacluumaat almacaahid wamacluumaat xawla الraabida mowqicaasna wuu inoo shaqeeya waxaa laga yaabaa waan isleeyahay kolley raggu may wada arag rag badanoo mowqica gelino inay fadhiyaan waan filayaa jalsada maxaa yeelay in badan markaynu aragno dadka ku jira aad bay u kooban yihiin waanan ma huba ilaa imakana in mowqic la geliyo waxay ahayd axdaasteennan shalay dhacaysay markiiba in la geliyo kol hadduu inala joogo mushrifkii oo maanta baa maaragtay in badan ay ku jiraan waan jeclaan lahaa saakaan weydiiya cabdiweli wuxuu yidhi weli layma weydiin waxaan geliyo mowqicii marka insha allahu tacaala axdaasa muhiimka sidan oo kale inuu iclaamkeenna gaar ahaan kuwaynu gacanta ku hayna uu ka muuqdo aad bay muhiim u tahay cinwaankeeduna waa kaase ciddii aan haysan ha qorato waxaa ka mid ah injaazaadka aynu odhan karna fatxu makaatib fi kulli min aljunuub washarqi washimaal waxaa ka mid ah injaazaadkeena tafciilu raabidati khariijiya almacaahid alsharciya waxaa ka mid ah oo aynu odhan karno tan waxaa ka horreysay macad walba in ardaydii ka baxday ay usoo qabteen multaqayaad u gaar ahaa fatxu macaahid wa maraakis wa furuuc jadiida liraabida lijamiici manaatiq الsoomaal waxaa ka mid ah injaazaadkeena takhdiid wa binaa almacad alcaali liicdaadi ducaad fi hargeysa macadkaasi wuu inoo dhisan yahay maka dhismihiisi imakuu dhammaado xaabxaab yahay waxaana loogu talagalay ragga macaahidda ka baxay ee kuliyaat diraasaat islaamiya amba kuliyaat shareeca ka baxa inay galaan oo 2 sano oo takhasus dacawi iyo culum sharciya ay ku qaataan waxaan filaynaa insha allahu tacaala sanadkan ardaydii ugu horeysay inay galaan oo rag nukhbaa oo raggiina ka mid ah insha allahu tacaala lagu bilaabi doono markaa loo sii diyaar garoobo tarshiix bacd الطulaab libacd الjaamicaat الislaamiya ziyaara tafaqudiya limacaahid taabica wallahu aclam inaas waqtiga waa iga dhammaaday waan jeclaya ixsaa'iyaadka halkaa in loogu soo bandhigo haddii yani ixsaa'iyaadku aad bay muhiim u yihiin macaahidda waqooyiga inta ku yaala waa 7 macad sharqiga amba puntland waxa weeyaan 13 macad junuubka waa 8 macad yani waxa weye marka la isku wada geeyo tirada ardayda inta ka baxday macaahidda marka la isku wada geeyo sharqi waxa weeyaan waa 1450 junuubka inta ka baxay 730 shimaal 2220 guud ahaan ragga maanta macaahidda inooga baxay ee loo baahanyay raggiina multaqaha qabsaday inay raadisaan oo isku keentaan waa 4417 arday intaas idinkaa laydin kala diraya insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo ururin lahaa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
حاليا حاليا أرضية دقتي مك معاهد مجموع هذا كلها وسديد بقول سديد كن بقول يصدح يصدق سديد كن بقول صدح يصدق وأرضية دقتي مرك اللي يسكو ذا جيو وياه الله أعلم. جزاك الله خير. دكتور halka shimaal xariijinta marsantahay xadaadka waxaan yaraa tawdiixinaya halka macaahid badan ayeenaan icdaadeedu ku soo waxaan filayaa tirada inay ku dhadhawaan imka macaahidda macadul furqaan hoos yimaadaan bay tan oo kale laakiin macaahidda si toos ah raabidadu la tacaamusho يعني waxaan oran karnaa waxa weeyaan amba sanawigoodii isku xiriirsan yahay ayuuna ku darnay imaka yani Soomaaliland oo kale amba shimaalka oo dhan wax icdaadii nooma qorna sidoo kale ha way farabadan yihiin si aadadeed waxa xisaayaadkoodii maadaama aan wadahayn ma ku soo darin sheekh ilaahay khayra siiyo marka la soo koobo 4400 oo nin oo ka baxay macaahida iyo 8130 imika dhigta ayaa raabidadan imika la unkaya ay madaxu tahay inay raadisana laga raba sheekhu waa mahadsan yahay qodobka labaad ma doonaysaan inaad barataan sheekha Puntland u qaabilsan raabidada jawaabtu waa ha algaas ka soo kacaya waa sheekh Axmed Faarax Garaase ku soo dhawow kelmadaadii qiimo lahayd waana idin sheegay xagga hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa culimada iyo golaha بعد السلام waxaan maleynayaa de anigu mar haddii raabidadii laga warbixiyey guud ahaan intii yarayd oo ikhtisaaskayga ahayd baan ku khasbanahay inaan ka warbixiyo intaanan u gudbin waxaan jecelahay inaan wax yar ku daro hadalkii sheekh maxamed ibraahim jaamac ee amiinu caamka ahaa oo ahaa laba meelood laba safar oo aan calaaqa la lahaa oo ka mid yahay safar aan suudaan ku tagnay bishii sanadkan 11aad ilaa bishii 2aad horaanteedii aan joognay iyo safar Djibouti aan ku tagnay sanadkii hore bishiisii 4aad annagoo Yemen u soconna aniga iyo Sheekh Ibraahim Axmed Xirsi oo aan ku raadinaynay inaanu macaahidda ixtiraaf iyo minax iyo wax u helno marka sheekhu uu sheegay laakiin wixii nooga suurta galay inaan wax yar ka taabto mid wuxuu ahaa Djibouti markii ay Yemen noo suurtoobi weyday baanu macadka Djibouti la xiriirnay diblomkana shareecadana baxsha mustawa dugsi sare oo Sacuudigu maalgeliyana leh macadkaas biikhtisaar wuxuu noo ogolaaday haddii aanu shahaadada tasdiiqsan oo Soomaaliya ka tasdiiqsan labada wasaaradood wasaara khaarijiya wasaara tacliim inuu ardada maftuux u yahay taas injaas bay ahayd laakiin wali kuma aanan guuleysan inaan cid u dirno sababta cid soo dalbatay wali nooba iman hada waaxid taas idinka malcabkiina ku jirta cidii u baahan midda labaad Suudaan waxaan ku guuleysanay tajribada intaan macaahidda ka shaqeynay waxaan noo soo baxday meeshii aan guddi ku joogin oo dadku u fakaraa joogin inaad wax badan ka qabsan karin nin safara salaaligan waxaan ka aasaastay guddi oo ka madaxnooda uga dhignay nin la yiraahdo Cabdullaahi Cali Ugaas oo meesha magister ka dhameynaya hadda buugi qorayay ragii guddigaas nagala shaqeeyay oo macaahidda aanu ka winnay oo waliba guddiga aanu ku salaynay Soomaaliya oo dhan waxaa hadda jooga ka ah Sheekh Cabdiwali oo hadda sheekhi wabka wax ku qorayay Sheekh Cabdiwali Cabdullaahi Xasan iyo ninka la yiraahdo Xasan Muuse Nuux oo aad barateen saan u malaynayo oo raabidada macaahidda
raabidada xarakatul ictisaam u jooga suudaan mas-uuliga ah guddigaas waxay ku guulaysteen inay ay ka helaan jaamacad niman wadaadaha salafiya sideenoo kale ah oo ansaar sunna ay leeyihiin la yidhaahdo inay diyaar u yihiin 10 qof sana dugsiyeedkan hadda aan ku soo socda inay aqbalaan iyadana macaahidii qusaysay waa la hadalay waana ku dhex jirnaa insha allahna waa diri doonaa barnaamijkeennuna waa wada tijaabo wixii lagu guulaystay alxamdulilah wixii kalena alxamdulilah intaa waxaan uga gudbayaa arrintaa guud waxaan jeclahay markaa wixii intaa ka dambeeya inaan halkaa iyo bari inaan idin kaxeeyo baalkaani waxaan jeclahay bari dabcan waxyaalo badan baa noo qabsoomay marka waxaan rabaa ardada ka wada bixisay gacanta ma ku qaadan karaa mandiqadaas ama Puntland ama bari magaca rabta u bixi ardad badan baa ka timid oo ka warbixisay macaahidoodii iyo laakiin wax badan baysan ka warbixin marka waxaan rabaa insha Allah waxaan ku soo koobayaa hadalkayga hal kormeer oo hadda bishii shanaad 15keedii ilaa 28keedii aan macaahidda ku soo sameynay si marka bal magaalooyinka iyo macaahidan aad u aragtaan isagaan jeclahay inaan ku soo koobo wixii ka soo harara waanu ka wada hadlaynaa insha Allah sida ka muuqata halka kormeer qaar ka mid ah macaahidda lagu barto shariicada islaamka ee raabidada hoostaga kormeerkaas runtii wuxuu dhacay taariikhda aad u jeedaan oo ah 25kii bishii shanaad ilaa iyo taa aad u jeedaan kormeerka ujeedooyinka laga lahaa halkaasaad ka akhriyeysaan insha Allah waxa weeye tusmada horta warbixinta ayaan jeclahay inaan ku hormarno ama furaha warbixinta qodobka koowaad waxa weeye ujeedada kormeerka qodobka labaad waxa weeye tirakoobka macaahidda la kormeeray qodobka saddexaad waxa weeye macaahidda la kormeeray oo suuradoodii iyo iyadoo waaqic aad aragtaan qodobka saddexaad waxa weeye natiijada kormeerka nooga soo baxday oo aan u malaynayo sida ay gobolada u qusayso inay kuwa kalena calaaqa ula yeelan doonto waxa qodobka kale uu yahay tala soo jeedin la qusaysa wixii aan ka aragnay nooga soo baxay iyo guud ahaan way dhici kartaa qaar ka mid ah tala soo jeedinta inay ku fiicnayd in raabidada hoos uga wada hadasho marka waan ka xumahay inaan kala saarin iska dulqaata wixii aad aragtaan waxa ku xigay mar aan qodobka dabcan waa xadfi doona waqtiga ayaa yar tirakoobta macaahidda ku midaysan shahaadada bariga Afrika marka iyaduna oo ka saameyn kala leh marka iyada waan iska xadfi doona waqti ma hayno waxaan u gudbaynaa qodobkii koowaad oo ahaa ujeedada kormeerka ujeedada aan kala wuxuu ahaa in loo kuurgalo xaaladda guud ee macaahidda kan kooxiga wuxuu ahaa in la hubiyo in macaahiddu ku socdaan muqarrarkii loo dejiyay ee raabidadu u dejisay in la ogaado saacadaha ay macaahiddu bixiyaan masalan maalin walba 4 saac inuu ardaygu helo ayaa nidaam ahayd oo la iska rabay marka in iyadana la helo waa ujeedooyinkii ka mid ahayd ujeedooyinka waxaa ka mid ahaa in la hubiyo aqoonta iyo heerka waxbarasho ee ay leeyihiin macallimiinta macaahidda wax ka bixisa waxaa ka mid ahayd in loo kurgalo iyadana aqoonta iyo tayada waxbarashada ardayda waxaa ka mid ahayd in la soo ururiyo cabashooyinka iyo talooyinka ku jira maamulayaasha macaahidda ay ku yaalaan maamula macaahidda aan kormeerinay in macaahidda loo gudbiyo talooyin wax ku ool ah baa iyana ka mid ahayd oo fikradda macad aad ka hesho ee macno leh kan kalena la gaarsiiyo runtii halkan waxaan ku helinaynaa tirakoobta macaahidda aanu kormeernay jadwalkaas bay ku caddahay 13 macahad oo ku yaala 12 magaalo ayay ahaayeen ardada dhigata ay tahay 1233 tirada waa ujeedaan waxba waqti badan ku dhumin mayno waxaan u gudbaynaa qodobka kale ee ah macaahidii la kormeeray inaad si live ah oo aragtaan waan ka xumahay waqtigu inkastoo uu yaryahay waxaa lambar koow macad ibn xajar waxaa ardada dhigata waa intaas iyo ardada ka baxday khaanada kore waad u jeedaan khaanadaha dugsiga sare waxa ah dugsi dhexe wixii ah wadarta iyo ardayda ka baxday intaa wixii ka dambeeya macad walba idinka akhrisanaya halkaas uu ku yaallaa waa magaaladaas halkaa ka soo baxday ma halkaa kulan aan la yeelanay maamulaha oon ka wareysanayna xaaladda halkaasi waa kulan aan la yeeshay macallimiinta
halkaasina waa ardadii aan kormeeraynay badanaa waxaan ilaaway macaahiddu waxaan la kulannay iyaga oo imtixaan ku jira marka ardadii oo imtixaan ku jirta oo gabdhihii iyo wiilashii kale ah waxaan u gudbaynaa si aan u degdegno macadka labaad oo ah macad ibnu qayim isagana waa kaas tiradiisa macluumaadka ardadiisa 61 meel ah u jeedaan ardada ka baxday aad bay u yartahay 8 arday weeye laakiin wuxuu leeyahay diblom arday badan ka baxday ama xagga dugsiga sare 8 arday baa ka baxday wuxuu ku yaalaa halka magaaladaas Boosaaso dabcan halkan waa boorkii macadka waa maamulihii macadka hoose nin kale oo mas'uul ka ah halkan waa ardadii oo imtixaan ku jirta aanu gudubna macadka kale oo asaguna ah qardho maya waxaan ka wadaa halkaasi ka soo bixi doontaa raalaada waa xarfa Soomaalka carmo waa macad ibnu taymiya ayaa la yiraahdaa waqtigiina waxba hostel iska soo galiyay waad u jeedaan waan yar boobsiinayna idinkoon baa akhrisan doona dabcan macadkaas wuu cusub yahay wali wuxuu ka mid yahay macaahidda aanan si toos ah wali raabidada ugu gudbin laakiin macadahan waa u jiraa waxaa ku xiga macad imaam muslim macadkaasna waa saasaan u kalkaas iiwaankiisa wakaas xogaa macadka hal mulaaxad uu leeyahay gabdho kaliya dhigta rag marka shirkaas aad u jeedaan oo gudoomiyaha jaamacadda qaybta faraca bariga Afrika uu ka dhex muuqdo waxaan ka tashanaynay sidaan wiilal ugu soo dari lahayn aanu gudubno macadka ku xiga oo ah dabcan macadka Khadiijo oo ku yaala Garowe ardaydiisa waa intaas magaaladaas ku yaala masawiradiisa macadka oo hameen la sawiray way dhismaysi kani waa maamulaha macadka arday macallimiinta oo la shirayna halka kanina waa anagoo ardadii la kulanay oo xogaa kalimaad u jeedinayna waxaan uga daleenahay inaad barataan magaalooyinka iyo dhulka ay macaayiddu ku yaalaan halka waa macad Luyaada Al-Hidaaya ku yaala magaalada Burtinle maamulaheedii iyo hawlihiisii waka ah waxaan ka gudbaynaa insha Allah aan dadajinayna waayo warqad baa halkan taala halkaas waa macad isaguna wali aan dugsi sare u gudbin oo la yiraahdo Furqaan oo ka furan magaalada Xarfo isagana macaahidda sanadkan u sharaxan uu ku jira inaynu raabidada u gudbino halkan waa macad Faaruq Gaalkacyo isaguna xaaladiisu wataas halkan wax yar baa haray Samra Al-Bukhari Galdogob oo isaguna macaahidda waaweyn ka mid ah boorkiisii mulaaxada macadku wuxuu ku jiraa dhismihii gurigii baa dusan marka waa la dhisayaa boorkii oo yara dugdug oo gurigii oo qayb taagan tahay baan soo sawirnay halkan waxa ku xiga macad isaguna nasiib u yeeshay marxaladda in lagu aasaaso fiira gaar ah waad u jeedaan macadkan waxa lagu aasaasay intii kormeer ku socday Sheekh Axmed Cabdisamaan oo iyo aniga iyo guddigii markaas magaalada dadka culimada ka ahaa iyo gudoomiyihii jaamacadda bariga Afrika ee Galdogob baanu ugu nimid dadkii baan tabarucaad ka ururinayna markaa waana ku guuleysanay waana furan yahay hadda waliba arday baa dhigata waa la bilaabay dugsi sare iyo dugsi dhexe labadaba uu yeelanaya guud ahaan halkaas marka natiijada ka soo baxday kormeerka wayatan runtii qodobo badan baa ka soo baxay kaliya inaan idin ardina mooyee inaan akhrina ma loo baahan yahay isaguna waa kaas natiijo talooyin badanna way soo baxeen oo iyaduna natiijada way qodobo badan ma qornay waqtigan baa iska yar waxaan ku soo gabagabeynaynaa insha Allah kormeerkaas runtii wax badan baa nooga soo baxay waxaan jeclahay raabidada inaan qoraal ahaan ugu gudbiyo si qaybaha kalena ay markaa natiijada tala soo jeedin badan baa ku jirtay wax badanna waa ku darnay hadda talooyinka waxaan ku soo gabagabeynayaa hal qodob oo aan jeclahay inaan ku soo xiro hadalkayga oo ah dhalinyarada hadda u fadhida halka kan dalada samaysay ayaa waxaan jeclahay intaa iska dhamaatay ma kormeerka halkaas aan ku joojinay inaan iraado hal kelmad oo ah Soomaalidu waxa ku maamaadaa barida waxa loogu daraa subaga wax ka weyn soo qaado baridu ayadaaba subaga Soomaa reer baadiyo marka subag bay ku soo darayaan haddana bari marka subag in lagu daro lama baahna laakiin qofkan loo geynayo ayaa macna weyn laga leeyahay marka waxaan ka wadaa waxba la idin barayo macaayid baad ka soo baxdeen waad socoteen oo jaamacaadkii baa qaarkiin ama ka baxay ama ku dhex jiraan urura la idin sameeyay halkan la idin ku shiriyay leesh waxa soo dhan hayda danta laga leeyahay
danta laga leeyahay waxa weeye wax ka weyn ha soo qaado oo mustaqbalka dalkan iyo dadkan inaad xambaartaan baa loo baahan yahay nin baa aabihii ku yidhi baa la yidhi aabba saan maanta u dagaalamayay ma arkaysi markaan saas le idin dhaliil maayo aad baa u fiican tihiin laakiin ninkii yidhi aabba ma arkaysi saan u dagaalamayay maanta waa intaasood ula sii dhawaataaba marka dadaalka aad haysaan ee wanaagsan ee runtii heer sare ah inaad aad uga sii fiicnaataan baa la doonayaa waxaan idinka digayaa khilaaf iyo ikhlaas la'aan waxaan idinka digayaa inaynaan culummada ku xirnaan ama mu'asasaadka dacwiga ee jira aad ka yara leexataan waa durwaagu neefka meelaha marayuu cunaa waxaa wadnaa inaad isu samirtaan waxyaalaha la arkay waxaa ka mid a tajrubadeenna dacwada muddadaan kusoo jiray qofku shaksigiisa haddii wax loo gaarsiiyo wax badan buu ku samrayaa dadka kale wuu samrin ganacsigu hadduu khasaaro wuu samrin wax walba oo kale wuu ku samrin laakiin dacwada haddii wax yar ragga ducaadda ay ka soo gaaraan weligiiba sabri maayo arrintaasi waa mushkilo kale tanaa u baahan in loo samro dad baa tihiin oo wasqaban doontaan aragtidaa kala duwanaan doonta isu samraan waxaad ku dadaashaan cudurrada soomaalidu qabto hala sheekaysanin odayaasheeda ka waaweyn oo yaqaana reer hebel intay ka dileen iyo waxa ka dhexeeya kuwaa naga laaba dhahaya waxaad ururisaan ood ogaataan qabiil walba oo soomaaliya oo meel degan wax uu ku fiican yahay baa jira laakiin lama soo gudbiyo inta uu ku xun yahay baa loo soo ururshaa waxaa laga yaaba wiilka maanta hargeysa jooga haddii boosaaso iyo oo aan weliga arag muqdisho ka waran la yidhaahdo shar unbuu ka maqnaa meeshaa naga daa meel balaan weeye laakiin hadduu tegi lahaa wax badan inuu ku soo arko waxaan marka idin leeyahay khayrka samasaada iyo wanaagga isu sheega dadaala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu idin najixiyo oo culummadii naga dhimatay iyo kuwan hadda sii socda ee waqtiga yaruudhiga u yaryahay oo u haray booskooda raggi bedeli lahaa ilahay inuu idinka dhigo shirkana ilahay inuu guuleeyo inagoo dhammaan noo dambi dhaafo waxaynoo dhan ikhlaas ka dhigo wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay sheekh axmed ha ka abaalmariyo khayr badanna ha ku abaalmariyo waa maqlayseen dee tacliiq kale odhan maayo waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh abalmacaali cabdalla ibraahim yuusuf oo ah mudiirka xagga maaliga soo dhawow sheekh بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليات كشيكين ما يبل إن يربان كسو جبين دونا شركو يضم مسكح داشي رجونا دو شقيين وقت جونا إسكار ديراضي الحين أنا وكله واحد يسكو آخر يجري مركل لك تجيو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لما فائدة ما ستحفظوا ما زوردنا كشيء دونا إن شاء الله فإذا ذكوات إلهي سبحانه وتعالى والعصر بقدرت عصر كو طلبوا محبي علماء هذا ولو إحنا هو صلاة عصر كانوا تكنوا النبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن بقى وكشيء وحكم إذا إنك صلاة عصر هيك تكتو إن عمل كيسي وبريب النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان النبي حكوا شيء إنك صلاة عصر كتكتو إن حوليه سير كيسي بابينه قبل ما يكلم به قال كلام واحد العصر كواحد لو جت هذا وقتي هدي وقتي وقف كل ويديو لما تريد واسكو خلافته مركاني كجبان قال ويديو حقرنا يا عصر كو وقتي وشقه هذا كبريتش كاوي دي سنة حقرنا يا وقتي والذهب مسلم كمان كذا ودي سنة وحنا والوقته ونولبا وقته ونولبا ما أنت عدنتو ده وقته ولا بعد سيدا دلادين وقته إن لقى فائدة استو أي الله سبحانه وتعالى وقدرناه وحي إلهي أيضا كوري إن الإنسان لفي خسر علماء وحيس ويدين بني آدم كسيدو خسارة وقصري الخسارة بمعنى هلاك بني آدم كو هلاك سبب إلى إنسانكو حدي إنسانك إلهي وصوغ هذا مقعدها حدي يقول إلهي ودع العيا إنسانك إن الإنسان لربه لكنود قتل الإنسان ما أكفره وكان الإنسان ظلوما جهولا هذا الله سبحانه وتعالى بذلك وقال له إسقى أبو ريو يقاناي هذه يقروا عن باري الله سبحانه وتعالى إنسانك مرك إنسانك عدير لذا قبل هذا العلماء ذو وقالك قلنا احترمي مسلم يقلبه كومي هايو إلهي با يقانو إنسانك خساره كسوغيه بل سو خساره كسوغيه بل لو خساره وحقوسيه بالعلماء ذو هذين حدين إمك قياسي حسابكم نقولنا
bini aadamka dadka dunida ku nool bay yidhaahdeen boqolkiiba 14 waa mulxidiin boqolkiiba 29 waa nasaara boqolkiiba 14 waxay yidhaahdeen waa hunduus boqolkiiba 5 waa buudis aduu isku soo wadaduuba boqolkiiba 5 waa غير muslimiin waa gaalo boqolkiiba 5 gaalana ilaahay baa ku xukumay inay khasaareen ilaahay baa yiri waman yabtaghi ghayra al-islaam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin marka dadkaasi waa dad khasaare ilaahay ku xukumay boqolkiiba 25 ma soo haray oo muslimiina boqolkiiba 25 marka muslimiinta mashkaxa la geliyay bay dhaadeen culimadu maxaa saxa qaar muslim iska sheeganayo salaad ba tukan qaar muslim sheeganayo ilmaaniyiina qaar muslim sheeganayo oo firaq daala marka wax yar baa ka soo haray badadeen hadaynu qiimeeyno badadeen qofka ilaahay caabuday toosay waqtigu haystaa badadeen maalintii waa 24 saacadood hadii saddex loo qaybiyo 8 saacadood uu seexdaa 8 saacadoodna uu shaqo tagaa 8 saacadoodna malaha cibaadadiisa wixiisa lagu soo ururiyay badadeen انت هدينو غيبنا بلادن إلهي سبحانه وتعالى رسولك نقول لقد أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى يبلغ 60 سنة إلهي عذر دارك وقوينين كاللي حدنجري وقارسي اللي حدنجري هذا إنه حسابنا بل يمسوا إلهي عابدي لبعتن سنة وردي محاسوا علي أفرت لبعتن سنة وحمالا يود نيلازو مشغول سنة محاسوا علي لبعتن شنيتهم سنة مكلف بموهين محاسوا علي 5 سنة عبادتي ku soo rotay Soomaa 5 sano kaliya hadaynu xisaabina baraadaan culimadu imsuu qofku tukaday waxaan leenahay saacadaha marka la isku soo ururiyo qofku salaada tukado 24 saacadood waa hal saacad ay 5 salaad ku soo ururaan marka bishii imsa saacadood buu tukanayaa 30 saacadood Soomaa 30 markaan 12 ku dhufano waa 360 saacadood buu sanadkii tukaday hadii 60 loogu dhuftana waxay noqonaysaa 22000 meelaas haddii sanadka saacadiisa loo qaybiyanta oo 8460 saacadood waxay ku soo ururaysaa salaadiisa 2 sanadood iyo badh haddii qofkii 60 kan xisaabinay 2 sanadood iyo badh ayuu ilaahay tukanayay sidaa daraadeed yiraahdaan culimadu waqtigii uu ka soo koobtay waxa ma heshid ilaahay waxa loo hortagtaa uu iska koobay 5 sano oo aan ogeyn in laga aqbalay iyo in laga aqbalin maxaynu ku kabeynaa culimada waxa lagu kabi karaa yiraahdaan koow niyada horta niyada wanaaji niyada waxa wanaajinaysaa bal markaad seexanaysana cibaado niyo markaad shaqeysana cibaado niyo bal sidii waqtigaagi uu noqdo cibaado dhan oo kugu ururo waqtigii ani 20 saxatana ka lumin 20 aad xamaalaysan ana ka lumin ihtisaab sameeyay qodobka labaad ee lagu kordhin karaa bay yiraahdeen waa dacwatu ila Allah in diinta ka shaqeyso diintu waxaad uga shaqeynaysaa macnaheedu ku yeelaysaa bay yiraahdeen culimadu markaad dadaasho hadaad 100 qof soo islaamsay ama 500 qof ama 100 qof salaad aad bartay dadkaasi waxay ku kabayaan salaadahagiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam man daa ila hudan qofka hanoon ugu yeera ajrigiisa iyo kale leeyahay isagoo isna wax laga nusqaamay marka waxaad ku kabtay waqtigaaga koobnaa maxaad ku kabtay dad aad soo hanoolisay dad aad diin bartay kutub al-alfiday awqaaf jaariya intaan lagu kabay ugu dambeyn waxa lagu kabay yiraahdeen culimadu waxa la yiraahdo awqaafta inaad ka tagto waqfiyaad haddii aad dinto mesela iyo hadaad noo shayba barkado iyo masaajido iyo malcamada dhisto waxa si waa wax ku soconaya ilaa deynta jirto iyo hadii aad dhimataba marka arimahaas oo dhan marka lagu kabo ugu dambeyn qofku wuxuu khasaaraha kaga badbaadiyaa bay yiraahdeen ilaahay qowlkiisa illa alladina aamanu wa amilu salihati wa iimaanki amalki saalixo dabcan niyadki soo galiyaan wa tawaasaw bil haqqi wa da'wadi iyo diinta dadka loogu yeero wa tawaasaw bis sabri iyo dhibta ka soo gaaraysa dacwada oo aad kaysato inahaas afartaas sifo هي اللي قلت بعد هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله جزاه الله خيرا جزاء إلى شيخ كأبل مريو إلى هنا هاي نقدر وكيان معلومات كسكتشيري قرآن كتشيري من بغل جست إلى هو أنا كسكاية تشيري معلومات رنتي هل عذر دار وعن كعذر دارنا يا عين واحد سؤال لما ودينا السوق بجوينه كم حورك دقيقة حاجة سويت حاجة الشيخ أيها صاحي يا رئيس كرابيضة ده كسر له الشيخ
كلمة أورانيسا waxaad hadda maraysaan labasaat al-akhiira dhismihii anshidadii ka horreysay waa soo dhammaaday taqriiban inaad dhistaan munadamad ama multaqa waxaad rabtaan u bixiye oo khariijiinteenu wiilal iyo gabdhaba ay leeyihiin waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa inaan idiin sheego masale ah munadamada aada samaynaysaan waxay ka mid tahay munadamado ama mu'asasado badan oo dacwadeenna iyo jamaacadeennu ay leedahay oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka shaqeeya acmaasha aynu diinta iyo ummadda u qabanayno qayb ka midana waad qabanaysaa hadalka macnihiisu waxa weeye camal guud oo aynu leenahay qayb ka mid ah bay munadamadaasi noqonaysa oo shaqo gaara qabanaya waxaan rabaa inaan marka idan ku idhaahdo waxaad ku talagelaysaan rag aada u fara badan iyo dumar macaahideenna ka baxay oo 4,400 iyo dheeraad ah aada meesha ku ururinaysaan sanadka hadda 1,000 afraad dhiman baa soo takharujay sanawiyan mararka soo socda khilaala 3 sanawaad waxaan rajaynaynaa tirada takharujaysa 2 laab ama 3 laab inay gaarto marka mawjado soo takharujay baa idan ku soo biiraya raabitada ama hay-adda aada samayseen oo hadda idinku aada aasaasteen idinkaa hadda qiyaade iyo odayaalka ah laakiin rag baa idin kala wareegaya idinkuna rag kale ayaad xilal noocyo kale ah ama hay-ado kale ay inoo maamulaan kala wareegaysaan oo ay ka mid tahay raabitada macaahidda lafteedu ay ka mid tahay maamulada macaahidda ay ka mid tahay tadriiska macaahidda wax laga dhigayo ay ka mid yihiin mu'asasaadka dacwiga aan leenahay idaaradooda iyo maamuladooda waxaas idinkaa si tadriijiyana ay idinku wareegayaan idinkana rag baa si tadriijiyana idinkala wareegaya meelo socotaan ragow sidaa darteed ufuqiinu waa inuu waasac yahay intaa waa inaan isla fahmno midda labaad oo arrintaa raacsani waxa weeye innagu markaan idan leenahay waxaanu idanla rabnaa wax weyn ma aha niman geel idiin soo dhacaya wax annagu aan haysanno oo aan xukunno baan rabnaa inaanu idinkoo ku tababartay idinku wareejino marka galabta waxaan idinku idhi raabitada macaahidda waxaa sameeyey culimada jamaacat اlictisaam bilkitaab wasunna daa'imka ah oo aan la soo dooranay iyagu jamaacadan iska leh sheekh cali warsame ugu weyn yahay 9 nin bay ahaayeen waataan idiin tiriyey galabta jamaacada dhan ragga iska leh baa raabidada macaahiddana iska leh waa ila socotaan soo maaha macnaa daalika odayaasha dacwadan saldhigga u ah acmaashooda faraha badan ayaad juz ka tihiin waxaan aada u jeclaan lahaa caawa inuu halka sheekh cali warsame fadhiyo aad buu u farxi lahaa wuuna idiin ducayn lahaa niyaabatan canhu insha allahu annagaa idiin ducaynayna sheekh cabdinaasir oo dee odayaashii inuu idiin ducayn doona haddii alla idmo masaladaa marka kusoo talagala waxaana leenahay idinku wareejinaynaa annagaa xukunna macaahidda iyo jamaacadaba odayaashaasaa nooga sarreeya annaguna maamul baan ka nahay oo hadda jamaacada ictisaam oo dhan raabidatulmacaahid baa haysata ma y fahamteen horta ra-iis raabidatulmacaahid maamulka jamaacada ictisaam isagaa ka mas-uula waana aniga idinla hadlaya labadaba mafaatiixdooda anaa idiin haya war meela socotaan allah idin barakeeya insha allahu waxaan rajaynaynaa idinkoo ku tababartay oo culimo ah oo khibraddeedii waayo aragnimadeedii helay inaad hawshaa ku wareegtaan oo ducadii ay noo xaqiiqowda annana rabbi hablii min ladunka waliyan yariunii wayariu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiya ambiyadana naxnu macaashir alambiyaai laa nuurath maa taraknaahu sadaqa waxaa laga dhexlaya waa garateen marka waa cilmiga iyo diinta iyo dacwada waxaan ku khatimaya waxaan rabay waxaynu isku waafaqsannahay cilmiga aada soo barateen iyo caqiido iyo manhaj iyo fahamka diinadu aada wadataan waa fahamkii iyo manhajkii iyo caqiidadii culimadaasi keeneen jamaacadooda dacwadeedna waa habkii ay dacwada dadka u gaarsiinayeen
oo leh manhajkii iyo manhajka marka saad ka akhrideen waa manhaj caqiido iyo manhajka fahamka diiniga iyo sida wax loo daliishaday waxa ku saabsan iyo manhajka dacwada iyo tagyiirka waxa loo yaqaano marka cilmigoodii waad soo qaadateen soo maaha waa kala wareegteen dacwadoodana inaad la wareegtaan way waxaad u rashaxantihiin aadna waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay ka abaal mariyo sheekha tan iyo baahinteennii khayraad ee soo taxnayd waa halka wariyayaashii 45 waxaynu ku soo afmeeraynaa runtii waxaan ka cudur daaranayaa intii sheekha aan dhunta ka galay ee waqtiga ku xidhiyay iyo ducaadii iyo dhalinyaradii run ahaantii de waa arkayseeno qofku uu ka yarnaxaya de markaa sheekh weyn hoosta ka gasho mar walba waqtiga ku xidhiidho oo meel macaan marinaya aad baan uga cudur daaranayaa xidhiidhsuna waana macaana waana adkaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin durba way maalmo waxa tagay aniga shood dhan baa la gooyay ihtisaab baynu laakiin waqtiga dhan aynu ku qaadanayna qof kasta niyadii uu la yimi uu kala tagaya kuna fadhiya kana caraabaya oo sababaysa aanu lulon wata sababaysa culimadu way ku mahadsan yihiin runtii xigmadihii isku xigtay hadalladii quruxda badnaa sida u dhageysanayseen baa ku mahadsantiin sabirkii iyo adkaysigii iyo raganimadii kuwa ku hana qaadan ilaahay naga